मास मास कर मूर्ख झगड़े, ज्ञान ध्यान नहीं जाने। कौन मास कौन साग कहावे, किस में पाप समाने। समुची मनुख जाति हर वेले तू मासाहारी मैं शाकाहारी, बस इसे बहसबाजी विच चत्तो पैर उलझी रहिंदी है, जद कि असीं जिंदगी भर मास का त्याग कर ही नहीं सकते, क्योंकि मैं मास तू मास, सानू जन्म देने वाली साडी माँ मास, साडा बाप मास, पत्नी मास, उस तो जन्मिया बच्चा मास। तुसी कदे सोचिया असी शाकाहारी होने के बावजूद भी हर रोज़ पता नहीं कितना अधिक मास खा जाते हाँ। किस किस दा त्याग करोगे। चलो मन्निया कि तुसी मुर्गी दा मास छड्ड दिओगे, बकरे दा मास छड्ड दिओगे, मछली दा मास भी छड्ड दिओगे, पर आलू गोभी गाजर मटर मूली लसन प्याज दा मास किवें छड्डोगे। जिन्ना पाप ਕਾਂ कबूतर मुर्गा मच्छी मारन विच हुंदा है, उन्ना ही पाप एक बूटे नूं मारन विच भी हुंदा है। फर्क बस इन्ना है कि बूटियां दीयां चीकां सानूं सुनाई नहीं दिंदियां ते ਕਾਂ कबूतर मुर्गे ते बकरे दीयां चीकां साडे कंन सुन सकदे आ। एक मुर्गा मार के रिन्न लैना जां साग पालक धनिया तोड़ के धर लेना, पाप तां दोहां दा एक बराबर ही है। इस दा ਇਹ मतलब हरगिज़ नहीं कि मैं तुहानूं मास खाण लई आख रही हाँ या प्रेरित कर रही हाँ। मैं तां ਇਹ आख रही हाँ कि मास खाण वाले नूं नफरत ना करो। ਇਹ ना आखो कि तू पाप करके खा रहा है ते तू पापी है, मैं मास मीट नहीं खांदा ते मैं पुन्नी हाँ। दुनिया विच कुछ भी शाकाहारी नहीं है, चारे पासे मास ही मास है। हर तरफ मास दा ही पसारा है। अन्न दे हर दाणे विच जान है। अन्न दा इकल्ला इकल्ला दाना जीवत है, इसे लई तां ओह लगातार वध फुल रहा है। कुदरत दी सिरजी हर जीवत चीज़ मास तो ही बनी हुई है, जिस विच कुदरत जान सिर्फ मास विच ही भरदी है, पत्थर या लोहे विच नहीं। अन्न दा हर निक्का दाना निरा मास है, जिउंदा जागदा मास। इस हिसाब नाल दुੱਧ भी शाकाहारी नहीं आ, क्योंकि दुੱਧ भी मासाहारी भोजनां विच ही आउंदा है। फिर तां दुੱਧ पीण वाले सारे पुन्नी लोग भी पापी ते अपवित्र ही हन, क्योंकि दुੱਧ बिल्कुल भी शाकाहारी नहीं आ। सब तो पहलां तां ओह मੱਝ रूपी चमड़े दे थैले या गुथले विचों ही निकलदा है जां थणा राहीं चोया जांदा है। दुੱਧ देण वाली मੱਝ जां गां भी चमड़े अते मांस तो ही बनी है। असल विच मੱਝ ਦੇ अंदरों चर्बी खुर खुर के लिक्विड जिहा तरल पदार्थ बन बन के दुੱਧ ਦੇ रूप ਵਿੱਚ बाहर आउंदा है। दुੱਧ मिल्क एक लिक्विड मास है, यानी कि लिक्विड स्किन। जेकर इस गल नूं असीं मैडिकल साइंस की दृष्टि नाल समझना चाहिए तो लैबोरेटरी विच माइक्रोस्कोप राहीं वेख सकते हैं। सो मास मास आके बेफजूल मुद्दे खड़े करने, ਵੱਡੇ ਝਗੜੇ ਬਣਾ ਲੈਣੇ, ਇਹ ਨਿਰੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਕੋਹੜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ। ਉਸ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਭਾਵ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀਟਾਣੂ ਤੇ ਜੀਵਾਣੂ ਵੀ ਤਾਂ संजीव ही ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਪ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੰਗਰ ਦੇ ਭਰੂਣ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਕਾਤਿਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, क्योंकि जन्म तो पहला ही किसी की मौत लिख देण नालों तो वड्डा पाप शायद कोई हो ही नहीं सकता। इंसान दे जिउंदे रहण लई सब तो पहला ते सब तो ज़्यादा ज़रूरी है ऑक्सीजन, ते असीं
ਜਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰੇ ਤੇ ਕਾਤਿਲ ਹਾਂ। ਸੋਚੋ ਜੇ ਦਰਖਤ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਦੇਣ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਤ ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਜਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਉਹ ਬੇਜਾਨ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਖਾਓ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਨਾ ਖਾਓ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਖਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਯਕੀਨਨ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖੋਜ ਲਵੋਗੇ। ਪਰ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਸ ਦਾ ਹੀ ਲੋਥੜਾ ਜਾਂ ਢਾਂਚਾ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਮਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਨਮੇ ਹਾਂ, ਮਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਸ ਦੀ ਹੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਮਾਸ ਦੇ ਤਿਆਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮਾਸ ਤਿਆਗਣ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਾਂ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨੀ ਮਾਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਾ ਮਾਸ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਾ ਮਾਸ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਮਾਸ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨਪੇਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਾਸ ਦੇ ਲੋਥੜੇ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ, ਭੈਣ, ਪਤਨੀ, ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਾ, ਸਭ ਮਾਸ ਹੀ ਮਾਸ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਝ ਨ ਕੋਏ, ਅੰਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਦਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਕਣਕ, ਸਰੋਂ ਜਾਂ ਮੱਕੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਣਾ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਦਾਣਾ ਉੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਜਾਂ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਦੀ ਗਰੋਥ ਰੋਕ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਪੀ ਹੀ ਅਖਵਾਓਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਮਾਸ, ਅੰਡਾ ਜਾਂ ਮੀਟ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਗਰਟਾਂ, ਬੀੜੀਆਂ ਫੂਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਛੋਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹ ਹਵਾ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ? ਇਸ ਮਾਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ? ਜਿੰਨਾ ਪਾਪ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰਾ ਵੱਢ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਓਨਾ ਹੀ ਪਾਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਗ ਜਾਂ ਪਾਲਕ ਵੱਢ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿੰਨਾ ਪਾਪ ਤੁਸੀਂ ਮੱਛੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਓਨਾ ਹੀ ਪਾਪ ਤੁਸੀਂ ਲਸਣ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਚਟਨੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਧਾ ਪਚੱਧਾ ਤਿਆਗ ਕਦੇ ਵੀ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾਉਂਦਾ। ਸੰਪੂਰਨ ਤਿਆਗ ਹੀ ਤਿਆਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਪੂਰਨ ਤਿਆਗੀ ਖੋਜਣਾ ਜਾਂ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਮਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਕੇ ਮਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਵਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮਾਸ ਨਾਲ ਮਾਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਮਾਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਮਾਸ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਦੇਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿੰਤਿਤ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਉਹ ਨਵੇਂ ਮਾਸ ਦੀ ਛੇਤੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਲਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਵੀ ਟੇਕਦਾ ਤੇ ਨੱਕ ਵੀ ਰਗੜਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਸ, ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਮਾਸ ਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਮਾਸ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਭ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਤੇ ਵੰਸ਼ ਵੀ ਮਾਸ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਉਸ ਦੀ ਰੂਹ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਘਰ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਮਾਸ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗਤੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੁੱਬੇ ਤੇ ਮਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁੱਬੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਆਮ ਤੇ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸ ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਵਧੀਆ ਤੇ ਖਾਸ ਹੈ।
ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸ ਖਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਖ ਰਹੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਸ ਖਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮਾਸ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਇਕੱਲਾ ਪਾਪੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪਾਪੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋ। ਜੇ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਚੰਗਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸ ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ। ਫਸਲਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਲਕ ਝਪਕਦਿਆਂ ਹੀ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜੋ ਕਿ ਪੁੰਗਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਨਿਗਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸਾਹ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪੀਣਾ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਓਗੇ ਨਹੀਂ ਪੀਓਗੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸੋ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ, ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ, ਚੰਗਾ ਤੇ ਮਾੜਾ, ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਖਾਧਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅੰਨ ਦਾ ਹਰ ਦਾਣਾ ਜਿੰਦਾ ਜੀਵ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਜਾਂ ਨਾ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਲਓ ਕਿ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੂੰਗਾ ਤੇ ਬੋਲਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ 2 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੂੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਗੱਡੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਯਕੀਨਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਦੁੱਗਣੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੰਨੇ ਪੌਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਗੂੰਗੇ ਤੇ ਬੋਲੇ ਹੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਬੇਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਪ ਹੀ ਅਖਵਾਏਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ, ਹਥਿਆਰੇ, ਕਾਤਿਲ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।